ويرحم المسلمين ويفرج كروب المسلمين ويشفي أمراض المسلمين خصوصا والدي في هاجي غزالي المصنف ووالده هاجي بدر بن هاجي حمداني أن الله يشفيهما شفاء عاجلا شفاء غير عاجل شفاء لا يغادر سقما ولا ألما وأن الله يمن علينا بحسن الخاتمة ويختم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية ثم إلى رسولنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى روح التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى روح سيدنا المهاجر اللهم بن عيسى وسيدنا الأستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا أبو البر الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا هذه بعلوي وجميع التسعة الجزيرة والتجاوة وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم وإلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم وإلى روح سيد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر الحسني الحبيب محمد بن علاء بن عباس المالكي الحسني وإلى روح محمد وإلى روح سيد الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب محمد بن علي الحبشي والحبيب أحمد بن عبد الله بن حسن العطاس والحبيب الشيخ بن سالم بن عمر العطاس والحبيب عمر بن محمد بن هود العطاس وإلى روح حاج محمد خالد بن كالن وكي حاج مشاري وكي حاج بيسي سنسوري وكي حاج عبد الله فقي لنجيتا وكي حاج أحمد بشير القدس وجدي كي حاج مصنف بن قرر حاج الياس والوالد حاج صافي بن ديراد وحاج سليمان والوالد حاج جمال الدين مالك المهدي بن حاج حلواني وأصولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. استغفر الله العظيم.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغ وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah majlis ilmu Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khusus yang hadir ataupun yang menyaksikan melalui live streaming Facebook ataupun Instagram, mudah-mudahan kita semuanya di pagi hari ini termasuk orang-orang yang mendapat cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan pulang membawa ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian kita minggu lalu adalah pembahasan mengenai sebab-sebab tayammum. Di sini dikatakan sebab tayammum ada 3. Yang pertama adalah faqdul ma, tidak adanya air. Ya. Air kagak ada. Nah, itu gimana Ustaz? Kemarin udah dibahas tuh. Kalau yakin enggak ada air, maka boleh langsung tayammum. Tapi kalau menyangka ada air, nyari dulu. Ya. Kemana nyarinya? Pertama nyarinya di haddul ghauth. Ya, ukuran 300 zira kurang lebih 150 meter, keliling-keliling itu cari tetangga-tetangga, teman-teman, ya. Nggak ada Ustaz. Gimana kalau nggak ada? Ya, kalau nggak ada, ya udah langsung tayammum. Ya. Kalau yakin ada air Ustaz, tadi ragu, sekarang yakin. Kalau yakin ada air, maka dia wajib nyari di haddul qurb. Ya, kurang lebih kemarin ya 9.000 zira. Berarti kurang lebih 4,5 km. Cari itu. Kalau yakin ada air, ya. Kemudian ya, kalau ada di atas itu, misalnya di 5 kilo adanya, 6 kilo, gimana? Tidak wajib. Terus ya, udah kita bahas kemarin tuh. Sekarang yang sebab yang kedua adalah dikatakan di sini. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wal maradu. Penyebab tayamum yang kedua al marad, yaitu penyakit. Ya. Al makna artinya an-nathaniya, sesungguhnya yang kedua min asbabit tayamum, dari sebab-sebab tayamum, al maradul hasil awil mutawaqqi', penyakit yang ada ataupun yang akan datang. Ya. Penyakit yang sudah ada ataupun penyakit yang akan datang. Nah, ini gimana nih? Fayatayammamul muhdits, misalnya penyakit yang ada, ya saya memang udah punya luka Ustaz. Ya, kalau kena air nih bisa busuk, enggak kering-kering, penyakit udah ada. Atau yang akan ada, emang sih sekarang kena air enggak apa-apa Ustaz, cuma nanti efeknya, nah ini bisa cacat nih. Ya. Atau bisa timbul kelihatan hitam, jelek kelihatannya. Nah, ini yang akan ada namanya. Atau lama sembuhnya. Antara ada tuh penyakit-penyakitnya. Ya.
Fayatayammam, maka diperbolehkan untuk bertayamum siapa al-muhdits, orang yang hadas. Ini hadas maksudnya hadas kecil. Wal junub dan orang yang junub yaitu hadas besar. Idza khafa, jikalau mereka berdua takut, khawatir, min isti'mali ma'i, dari menggunakan air, ala nafsin, takut atas dirinya, keselamatan jiwanya. Kata dokter, bapak kalau mandi atau wudu pakai air, bisa mati pak, qaid, ya dah, berarti nggak boleh. Au manfaat udhun, atau manfaat anggota tubuhnya. Bapak kalau wudu dengan air atau mandi junub, mati sih kagak pak, cuma ntar bisa ini, ya apa namanya, nggak berfungsi tangannya, rusak, ya stroke, atau misalnya bisa busuk dan harus diamputasi, berarti hilang anggota tubuh. Ini juga boleh tayamum. Autuli muddati maradin, atau panjangnya masa sakit. Bapak kalau wudu atau mandi pakai air sembuhnya lama pak, harusnya seminggu udah sembuh, ini bisa sebulan 2 bulan, aman, boleh juga. Au ziyadatihi, atau takut nambah sakit pakai air pak, coba dah kalau berani, ntar lebar tuh lukanya, ya nambah sakit. Au huduthi syai'in fahish, ya au huduthi syai'in fahish, atau timbulnya atau adanya bekas luka yang jelek. Bapak kalau pakai air nanti ini bukanya gosong pak, hitam, ya ini juga apa namanya, udzur. Seperti apa ini bekas yang jelek? Kata ghayyuri launin, seperti berubahnya warna kulit, min sawadin, dari hitam, ila bayadin, jadi putih. Masalan misalnya wa aksihi, dan juga kebalikannya. Yang tadinya orangnya hitam, negro, ya gara-gara luka wudu pakai air atau mandi banjur pakai air, maka jadi belang hitam, putih. Bagus dong Ustaz, putih. Ya itu kalau ente putih jadi putih bagus, ini hitam putih sendiri dikit atau belang begitu jelek kelihatannya. Atau kebalikan, orangnya putih pertama, ya terus gara-gara kena air lukanya jadi hitam, kan jelek, ya. Itu Ustaz boleh pengen jadi coklat gitu. Itu mah rata badannya, ini kan jelek sebagian. Ya, kalau sebagian nggak bagus, kalau rata masih mendingan. Oke, Michael Jackson itu diputihin semuanya, nggak nanggung-nanggung. Kalau muka doang putih, lucu. Nah, ada orang cewek kalau pakai make up itu, ya mukanya putih gitu. Pas lehernya lah coklat. Berarti make up itu. Ya kalau mbak kasir tuh, ya kasir putih amat orangnya, pas dekat ya mukanya doang. Harusnya kalau pakai makeup semuanya. Ya leher perhatiin aja, depan mata perhatiin aja. Kan lagi bayar dok, masa merem dok, bener aja ya. Jadi kadang palsu. Nah, jadi kalau ada bekas yang berbeda kulitnya, warnanya dengan warna kulit kita, ini udzur, sakit. Ya, au nuhulin, ay riqatin ma'rutubah, atau nuhul, apa itu nuhul? Ya lembek, apa namanya? Lembut dan lembek dan lembab. Ya nanti kulitnya jadi lembab, apa becek gitu, benyek sebetawinya. Itu jelek, ya. Itu juga enggak apa-apa, enggak usah wudu, tayamum saja. Ya. Aw istihsyafin ay diqqatin yabusatin, atau misalnya keras dan kering. Ya kan ada kulit tuh kayak gimana ya, beda kulitnya gitu, kering banget gitu. Nah itu juga jelek, jangan, ya. Au saghratin tabqa, atau berlubang jadinya, ya jelek, ya bekasnya jelek, ada kayak nggak rata dah sama tubuh, sama daging kita kalau ada lubangnya. Au lahmatin tazid, atau bahkan menambah daging, jadi kelihatan ada daging nambah, daging lebih, nah, kan jelek kelihatannya tuh. Nah ini penyakit model begini, ini diizinkan kita untuk bertayamum, gitu ya, boleh. Berarti kalau penyakit yang nggak seperti itu, ya nggak boleh. Bang Umar, nanti nggak apa tayamum? Sakit Ustaz. Sakit apaan? Gigi. Sakit gigi nggak ngaruh, ya. Nanti nggak apa, Gus, tayamum. Sakit Ustaz, apa? Gatal, ya. Garuk aja Gus, gatal. Pokoknya penyakit ya, yang tidak memenuhi syarat dari diizinkan untuk tayamum, gitu ya.
Saya lebih sakit, Ustaz. Sakit hati, Ustaz. Ditinggal kawin. Itu bukan tayamum, mandi itu ya. Biar seger. Jangan tayamum. Baik, kemudian lakin ishtaratu fil huduts al-mazkur, tapi disyaratkan ya dalam masalah-masalah tadi itu an yakuna fi udwin yabdu ghaliban. Ini adanya penyakit-penyakit tadi itu, luka-luka tadi, kalau adanya di anggota tubuh yang kelihatan. Ya, pada umumnya indal mihnah, ketika sedang bekerja, awil khidmah, atau sedang melayani seseorang. Seperti apa? Kalau wajhi wal yadaini, misalnya lukanya ada di wajah, lukanya ada di tangan. Ini kan umumnya kelihatan. Ya, kata Ridho, Ustaz merhatiin tadi make upnya, ya kan muka kelihatan, Dok. Ya, ini kalau dia ada luka terus dia wudu nanti jadi hitam di sini, kan kelihatan jelek. Aib, malu gitu ya. Apalagi perempuan. Ya, walaupun bisa ditutupin make up, cuma kan nggak enak depan lakinya masa make upan terus, gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau penyakitnya ini ada di bagian anggota tubuh yang kelihatan ketika sedang kerja, seperti tangan sama wajah. Aw ma la yu'addu kashfuhu aw ma la yu'addu kashfuhu hatkanil muru'ah, ya, atau sesuatu yang tidak dianggap kalau kita buka akan merusak muru'ah kita. Ya, ini juga boleh. Artinya muru'ah ini apa ya? Muru'ah itu dalam bahasa kita apa sih bahasa Indonesianya? Bukan malu, malu haya. Apa harga diri ya, kehormatan gitu ya. Gini, berbeda-beda muru'ah seseorang. Contoh, seorang alim, seorang kiai ya, seorang ustadz itu kalau keluar rumah pakai sarung sama pakai kaos ini, kaos dalam tuh apa yang singlet ya, yang kelihatan keteknya, itu pantas gak kira-kira? Gak pantas. Tapi dosa gak begitu? Enggak, kan nutup aurat saya. Ya, saya nutup aurat, cuma saya pakai ini tank top ya namanya. Tank top ya, singlet, kalau singlet tuh ya, kalau cewek tank top ya. Tank top apa? Top itu atas, tank apa dok? Tangki atas tuh apa dok? Tank top dok. Kalau you can see kan jelas tuh, you can see, kamu bisa lihat gitu ya. Celana you can see. Ya, ini tank top ya. Nah, ini kalau seseorang yang apa namanya muruahnya itu berbeda ya. Ustaz, kalau Ustaz pakai singlet nggak pantas. Tapi kalau tukang bangunan pantas. Ya. Nah, ini apa namanya berbeda muruah. Kalau seorang kiai makan misalnya di pos ronda, ya, pos ronda makan sama orang-orang, nggak pantas, Ustaz. Masa kiai makan di situ? Ini kalau orang biasa, nggak apa-apa, biasa aja. Itu namanya muruah, dan muruah itu berbeda-beda. Nah, ini kalau seandainya ya bagian yang terbuka itu bukan merupakan bagian dari muruah, itu pun termasuk uzur. Ya, kalau misalnya kiai ya, dia kan biasa minimal pakai kaos lah, ya. Ternyata lukanya di sini, ya, atau misalnya di bagian lengannya, ya. Ini kalau dia tayamum boleh nggak? Boleh. Walaupun bagi orang lain ini kebuka, ketika kebuka itu bukan perkara yang memalukan, tapi bagi seorang kiai dia pakai tank top, misalnya pakai singlet, kan malu. Ah, kayak lukanya di sini. Iya, bagi ente apa? Bagi anak malu kalau dibuka. Masa anak ya kelihatan seperti itu? Paham maksudnya? Jadi berbeda-beda kondisi muruah seseorang itu. Ya, muruah itu sebenarnya lebih ke akhlak ya, lebih ke akhlak. Akhlaknya seorang alim seperti apa? Beda-beda. Bagi tukang bangunan dia pakai sarung doang, nggak pakai kaos juga biasa-biasa aja. Ya, kalau seorang yang alim yang jadi panutan, masa begitu? Nggak pantas. Contoh lagi misalnya anak muda gaul rambutnya spike, gitu kan? Ya anak muda, orang sih cuek aja. Cuma kalau ada Ustaz Hafid begitu, Ustaz, ya apa-apa Ustaz, gaul, kan masih muda, ya biar kata muda Ustaz, gak pantas, ya, yang pantas dong gimana mantesinnya gitu, ya. Nah, ini muruah itu pengaruh, harus dijaga, walaupun bukan haram, bukan ya, tapi dijaga tuh bagus, dijaga kehormatan seseorang. Begitu juga misalnya orang yang terbiasa pakai imamah misalnya. Ya, ada sebagian orang emang terbiasa pakai imamah. Nah, ketika keluar rumah nggak pakai imamah, seakan-akan kurang gitu, ya, wibawanya kurang. Nah, itu pakai imamah, jangan nggak pakai imamah, gitu ya. Nah, taib ini
masalah luka yang ada di bagian tubuh yang apabila dibuka ini tidak dianggap sebagai menghilangkan muru'ah. Kemudian wa yu'tamad fi jami' dzalika 'ala tajribah wa khabar al-'adl. Ini bagaimana Ustaz tahu lukanya bakal jadi hitam atau tambah penyakit atau sembuhnya lama? Itu berdasarkan pengalaman dan orang yang ngerti, kata dokter. Jangan kata orang yang kagak ngerti. Ente ini kalau lukanya kena air, ini bisa busuk. Itu kata siapa? Ya kira-kira sih. Ya, jangan kira-kira. Ya. Emang pernah coba, pernah ngalamin, oh saya pernah Ustaz begitu sama nih. Oh jadi gini Ustaz bekasnya, berarti Anda pernah coba. Atau dokter yang bilangin, Ustaz jangan kena air ya. Kalau kena air bisa basah nih, nggak sembuh-sembuh ini. Nah, orang yang ngerti bilangin, boleh. Cuma kalau orang kagak ngerti, ya kira-kira namanya juga luka. Kalau ini nggak dianggap omongannya, ya karena dia nggak ada pengalaman, ya dan juga tidak memiliki ilmu dalam hal tersebut, gitu ya. Baik, kemudian fa in intafaya wa tawahama hudutsa syai'in jazat tayammum ma'al i'adah inda Ibnu Hajar. Kalau seandainya ya tidak ada tuh enggak pakai pengalaman, enggak punya pengalaman, enggak ada khabar adil, ya kita sendiri aja gitu. Ada dah, saya takut terjelek bekasnya. Emang ada siapa bakal jelek? Ya enggak tahu, kira-kira aja gitu. Nah, gitu. Enggak ada pengalaman sebelumnya atau enggak ada khabar orang yang ngerti. Ya, maka boleh nggak tayamum? Jazat tayamum boleh. Kalau punya luka memang jazat tayamum boleh, tapi ma'al i'adah inda Ibnu Hajar. Tapi nanti kalau udah sembuh wajib ngulangin sholatnya lagi. Menurut Imam Ibnu Hajar, wajib sholat dengan wudu lalu ulangin sholatnya. Ya. Wa tamad Ramli. Tapi kalau kata Imam Ramli, kalau nggak ada pengalaman sebelumnya bakal kejadian begitu atau nggak ada kabar orang yang ngerti, wajib pakai air. Jangan pakai debu, nggak boleh. Paham kira-kira nih? Ya, jadi ada perbedaan pendapat dalam hal ini, ya. Di fikih begitu, ya. Nanti kalau kita ngaji kitab-kitab besar itu, ada perbedaannya itu beberapa imam banyak yang disebutin. Kalau ini kitab Nailur Roja, memang fokusnya itu khilafnya antara Imam Ibnu Hajar sama Imam Ramli. Ini ulama mutaakhirin termasuk yang belakangan, ya. Muhakkik mazhab Imam Syafi'i, ya. Imam Ibnu Hajar sama Imam Ramli. Ini satu guru, ya. Sama-sama murid Imam Muhammad Ar-Ramli. Ya, murid gurunya sama, yang satu anak dari gurunya, yang satu murid dari gurunya, tapi sering beda pendapat. Gitu. Ya, itu wajar. Dan nggak ada ceritanya Imam Ibnu Hajar berantem sama Imam Romli, nggak ada. Ya, saling menghormati pendapatnya para ulama-ulama. Nggak kayak kita sekarang, beda pendapat berantem. Ya, masalah tahlil sama maulid berantem, beda-bedain sesat-sesatin bahkan sampai mengkafir-kafirkan. Naudzubillah. Ya. Beda akhlaknya sama ulama-ulama dulu, kita ulama sekarang beda jauh, ya. Ini Imam Romli ini Allah kasih kelebihan harta kaya, ya. Tapi Imam Ibnu Hajar alim tapi miskin, gitu, ya. Kiai ustadz ada yang begitu, ada kiai miskin, ada kiai susah, ada juga. Itu senengan bergaul sama kiai miskin sama kiai susah, kiai kaya. Yang kaya biasanya makannya kebuli, tuh. Ustaz Hafid mah nasi uduk. Coba dong, ya kayak fulan kebuli kambing. Beda-beda rezekinya, ya. Dulu sampai istrinya Imam Ibnu Hajar itu enggak kuat. Ngiri kena perempuan, ya. Ada rombongan haji Imam Romli beserta murid-muridnya dengan hartanya, dengan megahnya. Imam Romli orang kaya, orang alim kaya lagi, luar biasa ini, ya. Begitu datang di tempatnya cakep, indah gitu, ya, flatnya lah, hotelnya sama sekarang gitu cakep. Dengan fasilitas makanan yang luar biasa. Istrinya yang lihat gitu, dia bilang begini sama lakinya, laki-laki ya Imam Ibnu Hajar, bahasa kita gini, bang, itu kan teman ente kan dulu satu pesantren, gitu kan, teman pengajian, iya, ya, masya Allah itu, kayak begitu ya, sukses dunia akhirat dia, masa ente nggak bisa kayak gitu, katanya gitu, ya, ente nggak kalah alim sama dia, muridnya juga banyak, nggak kalah sama dia. Masa ente nggak bisa kayak gitu? Katanya suaminya, emang ente mau punya duit banyak? Katanya, punya harta banyak? Mau? Katanya Imam Hajar, anak kalau mau bisa. Bisa dari mana? Ya, ambil ember. Ngapain ambil ember? Ayo ikut ambil ember. Ajak ke sumur di belakang rumahnya. Ambil ember. Dah timba situ. Timba sama Imam Hajar. Sama bini Imam Hajar. Begitu diangkat berat, bukan air, emas. Emas dinar, 1 ember. Kaget bininya. Wah bang,
Emas bang, kurang. Lagi, boleh? Boleh. Nimbak lagi. Emas lagi, 2 ember. Kata Imam Hajar, masih kurang? Kurang bang, ambil lagi. Ambil. 3 ember, emas semuanya. Kata Imam Hajar, mau itu? Mau lah bang. Ya, emas. Kalau mau itu pilih, ambil itu, tapi saya ceraiin. Gitu. Ya, kok cerai? Kata Imam Hajar, saya nggak pengen hidup seperti itu. Kalau saya mau, saya bisa. Jadi saya nggak mau cara hidup gitu. Ya, kalau kamu ambil, bawa emas, itu emas bawa semua pulang. Ya, kalau kamu mau tetap sama saya, sabar dalam kondisi seperti ini. Ini gimana? Ya kalau mau sabar, istri saya balikin lagi emasnya, masukin lagi ke ember. 1, kira 2 bang ya? Enggak, taruh semuanya. 1 bang ya? Enggak, 1, enggak boleh. Ya, itu orang-orang saleh begitu. Ya, sama seperti Rasulullah bukan orang miskin, kaya. Kalau Nabi mau, jadi emas buat Rasulullah. Ya, Nabi nggak milih jalan itu. Ya, itu para aulia begitu. Cuma kalau kita, Ustadz kita emang kagak punya. Bukan, ntar jangan nantang saya Ustadz, lihat di sumur Ustadz, kagak ada kalau di umur saya. Pertama udah kagak sumur, kagak ada mau kemar Ustadz, itu mau timba-timba, ya kagak ada, air doang isinya. Orang-orang soleh begitu, ya. Doa. Ya, orang-orang soleh gitu. Dia kadang Allah kasih karomah, ya bisa kalau mau kaya bisa, cuma nggak mau. Lebih memilih jalan hidup sederhana. Gitu. Nah ini ya berbeda-beda, ini Imam Ibn Hajar dan Imam masing-masing ulama orang-orang mulia, orang-orang saleh. Yang bedanya satu sisi Ibn Hajar miskin, Imam Romli kaya, gitu ya. Jadi jangan sepelein ustadz yang miskin. Ya, Stafid legenda. Legenda. Lihat dong tuh Ustadz Komar tuh, lihat Nmax. Waduh, jangan, emang manusia emang umumnya begitu. Ngelihat ya lebih cenderung sama orang yang ya, penampilannya luar biasa itu, ya nggak bisa dibohongin itu. Ya, ada kiai ceramah naik motor sama kiai ceramah naik mobil, beda aja. Ya, yang gak, apalagi nggak terlalu terkenal ya, ya disuruh parkir jauh, teman saya dulu gitu. Sian, dicerita tuh orang Kalimantan tuh, mana bawa motor fit, disuruh parkir, baru pulang dari Yaman, dia nggak tahu ada yang ceramah. Tahun berikutnya naik mobil baru Avanza doang, langsungnya kayak gini. Gimana kita pakai Mercy? Ya, nggak bisa dibohongin harta itu. Fi fulus mulus, ma fi fulus mampus gitu ya. Ada fulus licin, nggak ada fulus mampus gitu. Itu mau siapa kayak orangnya, nggak ada bedanya. Baik, kemudian wa idza khafa, apabila ya ini orang yang hadas besar atau hadas kecil takut, ya min isti'malihi, dari menggunakan air fi ba'dil badan, di sebagian tubuhnya, ghasala, maka dia wajib membasuh as-sahih yang sehat saja, wa tayammamal muhdits 'anil 'alil waqta ghuslihi wal junub mata syaa. Jadi gini, kalau misalnya kita punya luka di daerah wudu, ya. Misalnya di mana? Di kaki misalnya. Kita luka kaki kita, ya, main bola apa gaprakan atau kena duri, darah, ya. Nah ini gimana Ustadz? Ya wudu yang sehat biasa wudu, muka biasa, tangan biasa, kepala biasa. Yang kaki bagian yang sehat tetap diwuduin, kenain air. Nah yang sakit kan nggak bisa kena air tuh, diganti dengan tayamum, gitu ya. Kapan tayamumnya? Ketika dalam bab wudu, ketika basuh yang sakit. Misalnya sakit dari tangan, berarti basuh muka, selesai basuh muka, basuh tangan dengan air yang sehat. Yang sakit tayamum. Tayamum ketika basuh tangan. Nanti habis itu baru ngusap kepala sama basuh kaki. Jangan diduluin tayamumnya. Saya tayamum dulu dah. Ya, kan tayamum lukanya di tangan. Sebelum tangan kan muka dulu ya. Berarti muka dulu wudu. Wuduin mukanya baru tangan, begitu. Paham kira-kira? Kalau dalam bab wudu itu dibedain. Tayamumnya itu dikerjakan ketika membasuh anggota tubuh yang sedang sakit. Tapi kalau junub, mandi besar, mandi wajib, ini boleh tayamum dulu boleh, mau mandi dulu boleh. Yang afdol tayamum dulu baru mandi untuk menghilangkan bekas debunya. Misalnya luka di sini, ya, luka di sini, naik motor jatuh, ya, atau luka tusuk, ya, di sini nggak boleh kena air. Ini sebelum mandi tayamum dulu. Tayamum sebagai ganti bagian yang sakit, ya. Lalu setelah itu mandi. Mandiin yang mana? Ya mandiin semuanya yang sehat,
Yang boleh kena air wajib kena air. Yang nggak boleh atau yang sedang sakit nggak usah. Paham kira-kira? Ya. Dan ini bisa jadi terjadi kapanpun. Ya. Kita kan nggak kadang ya perkara sepele aja. Kadang berdarah. Kan suka pakai Hansaplast tuh. Ya, Tensoplast apa namanya macam-macam dah. Ya. Ini kalau kita sebenarnya kena air nggak apa-apa, wajib buka itu. Nah, ente kenapa pakai Hansaplast? Ya, ini saat biar darah berhenti. Udah berhenti belum? Udah. Terus kalau kena air masalah nggak? Nggak masalah. Buka. Perih dikit mah nggak masalah. Tapi kalau seandainya nggak Ustaz, kalau misalnya saya buka kata dokter nih bisa benanah ntar, bisa busuk, bisa, nah, itu namanya ada udzur. Cuma kalau perih ya semua luka juga perih. Ya. Kayak kemarin tuh beli golok ceritanya. Ya, dibawain golok sama jamaah. Ustaz, goloknya ya udah, ini tajam nih, karena ada tes pakai kertas, seret, nggak sengaja kena tangan, seret, ya, kena tangan, gue masih pengen gue pegang, Ustaz hati-hati Ustaz, tajam banget Ustaz, tajam golok Sukabumi, ya, dihargain 7,5 sama dia, wah, sama Ustaz nih, ya korting 600 kata Babe, berita dibeli orang nih Ustaz 700, kagak dikasih sama Babe, buat antum aja katanya, ya udah dah, ya. Plus dapat bonus soto 2 bungkus ya lumayan. Ada bonus soto, dijual soto, dikasih soto enak tuh. Ya. Nah itu luka perih nih, kena air perih ya perih doang. Kan nggak bermasalah kecuali kalau kena air bisa jadi tadi tuh udzurnya tuh. Ya jadi buka sejelek segala macam. Nah, itu boleh tayamum. Kalau begini mah ya buka aja. Kadang kita lebay gini doang nih pakai Hansaplast. Ntar wudunya kagak sempurna, ya kan? Akhirnya nanti tayamum kagak ngerti nih. Wudu nggak sempurna, nggak tayamum, ya. Akhirnya gimana? Sholatnya kagak sah. Gara-gara apa? Hansaplast. Gara-gara Hansaplast. Jadi ente kagak ngerti caranya. Ini yang boleh tayamum, apa yang boleh nggak kena air wudu kalau memang lukanya itu berat. Kalau cuma sekedar perih-perih doang, ya semua itu mah wajar, nggak boleh tayamum. Paham kira-kira nih? Ya. Baik. Kemudian wa idza kana 'alal alisatir min jabirah wa ghairiha wajaba naz'uhu fi thalathi suwarin. Jikalau di atas luka kita ada perban. Tadi permasalahannya lukanya ini nggak pakai perban. Itu tadi rinciannya seperti itu. Ya, kalau dia nggak sakit kena air wajib pakai air. Kalau sakitnya itu sampai bisa ya nambah sakit, hilang anggota tubuh, bisa menghilangkan jiwa, bisa meninggal dunia, itu boleh tayamum. Cuma kalau sekarang lukanya ini ada perban atau plester, nah, ya kayak tadi itu Hansaplast, atau yang sekarang mereknya baru 3M. Bisa 3M itu buat ini ya, buat apa namanya, double tape ya. Sekarang ada juga Hansaplast 3M itu, harganya mahalan lagi, ya. Nah itu misalnya kita atau pakai perban, atau pakai gips lagi patah tulang. Biasanya pulang dari Haji Naim tuh pakai itu, bebet, nggak boleh dibuka 3 hari. Nggak boleh makan Indomie, nggak boleh makan babi, babi kita kagak makan, es krim apa gitu kan, nangka, ada lah pantangannya banyak banget dah, ya. Nah ini gimana Ustaz? Saya pengen wudu atau saya mandi junub, ya dia sempet lagi patah tulang sama bini, ya kan pengen Ustaz, ya gimana? Nah ini nanti ada caranya tuh, ya. Ini katanya wajib naz'uhu, wajib dicabut, wajib copot tuh perbannya, wajib copot plasternya, Hansaplastnya, fi thalathi suwarin, dalam 3 masalah. Yang pertama, ayyumkina ghaslu mawdi'il illah bil ma', memungkinkan membasuh tempat luka dengan air. Kalau memang bisa dibasuh, ya, kenapa ada perban? Kalau dicopot bahaya nggak? Kagak Ustaz, ini supaya bersih aja, ntar saya pasang juga bisa lagi. Copot wajib, ya, wajib copot. Cuma di perban itu supaya nggak kotor. Nah itu wajib dicabut. Yang kedua, an la yumkin, nggak mungkin Ustaz, ya, nggak mungkin dicabut, nggak boleh dicabut. Lakin akhadha ba'du sahih fayunza' li ghaslihi. Nah, misalnya gini, ini Ustaz lukanya nggak boleh kena air, ya, kalau kena air bahaya, ditutupin perban. Tapi perbannya itu, misalnya lukanya cuma 1 cm, perbannya tebal banget, sampai 6 cm, nutupin semuanya. Ya, luka kecil, perbannya gede banget. Berarti ada bagian sehat yang keambil di situ. Ini wajib dicabut, copotin, yang sehat kenain air, yang sakit nggak usah.
Paham? Kalau bisa dicopot, copot. Ya. Sampai sini paham? Ya. Yang ketiga, an yakuna bi mawdi'i tayammum wa yumkinu mashu ma tahtahu biturab. Apabila lukanya itu ada di tempat anggota tayammum. Mana anggota tayammum? Muka sama tangan. Dan ini memungkinkan untuk dibasuh dengan debu. Luka di tangan, luka di muka, ya. Ini kan tayammum itu kan di muka sama tangan. Nah, kalau pengganti wudu atau pengganti mandi nggak bisa sempurna, mukanya ada perbannya, gimana tayamumnya? Kalau tayamum di muka sama tangan ada lukanya, kata dokter kena air nggak boleh. Kalau saya tayamum dok, oh kalau debu nggak apa-apa. Berarti buka. Kan yang nggak boleh kena air, ya. Kalau kena air bisa bahaya, cuma kalau kena debu nggak apa-apa, maka wajib dibuka untuk bertayamum. Jelas kira-kira nih, ya. Baik. Ini dikatakan mungkin itu gimana? Wal imkan an la yakhafa mahdzuran mimma marra. Tidak dikhawatirkan terkena perkara yang membahayakan seperti tadi itu, hilang nyawanya atau hilang anggota tubuhnya atau bekas yang jelek, itu dikhawatirkan. Tapi kalau dikhawatirkan berarti nggak mungkin dicabut. Ustaz, kalau saya cabut terjadi begitu, berarti nggak mungkin. Ini kalau memungkinkan, nggak ada permasalahan seperti tadi. Kalau ada masalah seperti tadi berarti tidak memungkinkan, ya. Kayak saya gini nih, ini kira-kira bakal ada bekas jelek nggak? Enggak, dikit doang, keseset doang. Golok aja memang. Ya cuma kan paling sehari 2 hari perihnya udah mulai hilang perihnya tuh. Ya, udah ini mah nggak usah pakai plester segala macam, Hansaplast nggak usah. Itu anak kecil aja yang begitu. Kadang anak saya nggak sakit aja minta pakai plester karena gambarnya bagus. Abi mau gitu. Gambarnya Frozen ya lah. Jadi habis duit buat beli plester doang, sakit kagak. Ya, gambar Mickey Mouse ya. Dari zaman sekarang tuh. Zaman kita mah dulu plester atau aja itu ya, Tensoplast udah zaman dulu. Warnanya itu aja udah. Ya. Celana pakai Tensoplast juga ya. Celana jeans ya. Malas jahit. Baik. Kemudian fa in khafa lam yajib an-naz'u. Kalau seandainya takut hal tersebut maka tidak wajib mencabutnya. Bal yughassil as-sahih, akan tapi dia wajib membasuh yang sehat dengan air, wa yamsah 'ala satir bil ma, lalu mengusap perbannya dengan air, wa yatayammam amma tahtahu, dan bertayamum di bawahnya. Contoh gini, lukanya misalnya di dada. Ya. Luka di dada, dia mau mandi junub, maka mandilah yang sehat, tayamum dulu. Ya, tayamum. Setelah tayamum, mandi di bagian yang sehat. Ya. Nah, ini di atas perban ambil air dikit, nggak usah banyak-banyak, ambil air sekedar basah doang tangan kita, lalu diusap di perbannya gitu, ya. Paham kira-kira nih? Nah, ini cara kita bertayamum kalau ada perbannya, ya. Nah, bermasalahannya Ustaz, wajib ngulangin sholat apa enggak? Sholatnya wajib diulang apa enggak kalau kita tayamum dengan cara seperti ini, ya. Nah, ini pembahasan insyaallah di pertemuan kita berikutnya, ya. Karena ini perinciannya agak panjang. Wala tu'id wa satru qadru illati au qadru istimsaki fi taharati, ya. Jadi ntar ada 3 abjad itu menjelaskan hukum kalau kita sholat dengan wudu dicampur tayamum, bareng sama tayamum, atau mandi dengan tayamum, ya, apakah sholatnya wajib ngulangin lagi apa enggak kalau sudah sehat. Itu yang akan kita bahas insyaallah di pertemuan kita berikutnya. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Ya. Kalau Ustaz, apabila dia nggak boleh pakai air sama debu, kata dokter jangan kena air, jangan kena debu, ya. Gimana Ustaz? Atau dia alergi debu misalnya kulitnya tuh, ya. Ini maka dia nanti terpaksa sholat faqidut tahurain, sholat tidak memiliki 2 alat bersuci, ya. Jadi nggak pakai wudu, nggak pakai tayamum, jadi sholat aja, ya. Tapi nanti kalau sudah sehat wajib mengulangi sejumlah sholat yang dia kerjakan tanpa wudu dan tanpa tayamum. Jelas? Seperti misalnya kita di pesawat kan nggak boleh pakai air, dimarahin kalau ketahuan kita, dan berbahaya buat ya pesawatnya itu kalau airnya sampai merembes kemana-mana, bisa konslet, bisa kecelakaan. Makanya nggak boleh pakai air, ya. Air kagak ada, nggak boleh. Debu bersih, kagak ada debu, ya. Kalau pesawat kan rata-rata bersih, ya. Makanya lu sampai ada bahan olok-olokan itu untuk menghina, bukan menghina ya, ngatain gitu dah, ngatain pesawat maskapai Yaman. Yaman itu terkenal pesawatnya dulu bukan sekarang,
nggak bersih, jorok gitu ya, orang-orangnya jorok. Bahkan Bang Fauzan cerita itu waktu zaman dia berangkat tahun 95 tuh, itu ketika landing di bandara Sewon, dia ibu kota Son'a, dari Son'a naik pesawat lagi, ya. Ketika landing di Sewon itu landasannya belum diaspal, jadi masih pasir gitu. Jadi kalau begitu pesawat berhenti setengah jam nggak boleh keluar, karena pasir masih debunya masih terbang-terbangan. Itu diem dulu. Nah begitu dibuka kan pasir kan, nah, keluar. Makanya dikatakan apa bedanya pesawat Yamania dengan pesawat yang lain, maskapai negara lain? Bedanya kalau maskapai negara lain itu nggak bisa tayamum, tapi kalau Yamania bisa tayamum, debunya banyak debu segitunya. Tapi sekarang udah enggak, sekarang udah bagus ya, ini lagi perang ini. Nah itu sampai segitunya itu. Nah ya jadi kalau memang nggak bisa pakai air, nggak bisa pakai debu, atau misalnya astronot misalnya, ya itu gimana ya? Sholat faqidu tahurain, sholat tanpa dua alat bersuci, nggak pakai debu, nggak wudu, nggak pakai tayamum, tapi nanti wajib diqadha kalau sudah nemu air. Jelas kira-kira? Ya. Bagaimana kita bisa tahu tidak ada debunya? Kan berasa di tangan kita. Debu itu begitu kayak sekarang nih. Begitu kita pegang kan kepegang debu. Kalau pesawat umumnya yang kan bersih, dibersihin terus. Ini kita pegang nggak ada debunya. Beda sama angkot. Coba ya angkot ya. Kelihatan debunya. Apalagi mobil yang udah diparkir berapa hari, di kacanya kelihatan debunya. Nah, itu. Cuma kalau yang bersih kan kita bisa rasain. Nah, seandainya pesawatnya ada debunya Ustaz, ya boleh tayamum. Boleh. Tapi nanti tetap ini juga ntar. Iya ada juga. Kenapa? Karena ada mul istiqrar. Tidak adanya menetap kaki kita di tanah. Ngambang kita. Itu tetap ada lagi wajib qadha lagi. Pada intinya kalau salat di pesawat itu mazhab Imam Syafi'i pendapat terkuat tetap wajib qadha. Mau punya wudu kayak enggak punya wudu kayak, mau tayamum kayak enggak tayamum, tetap wajib qadha. Jelas kira-kira? Ya maksud saya gini Ustaz. Ketika waktu itu kan saya juga pernah tuh, tapi dalil saya nggak tahu tuh dalilnya. Pas di kursi itu diginiin aja tuh. Karena gini prinsipnya, coba secara ilmiah waktu kita pakai proyektor itu kan ada sinar tuh, lihat tuh di situ debu tuh muncul tuh, kita katakan nggak ada debu, nih debunya nih yang titik-titik kecil pas disinar tuh kan. Oh iya. Nah pertanyaannya adalah definisi debu itu apa, harus terasa, terlihat, bagaimana? Ya di mata kita debu itu harus terlihat, ya. Terlihat dengan mata kepala biasa. Nggak, kalau kita pakai mikroskop ada, iya pakai mikroskop. Kan mata kepala biasa enggak, dan bisa berasa di tangan kita kelihatan. Kalau kayak gini kan mana kelihatan. Atau ada berasa dikit tuh. Jadi ada kotor nih, berasa tuh. Ya cuma kalau bersih nggak ada. Nah kalau mazhab lain ada yang mengatakan udah pokoknya tempelin aja di mana aja. Nah, itu mazhab lain, bukan mazhab kita. Mazhab kita tuh harus benar-benar ada bendanya, debunya. Nah, jadi kalau debunya kagak ada, air nggak ada, maka ya sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Tapi tetap nanti pada intinya wajib i'adah, wajib ngulangin lagi sholatnya. Wajib dia qadha. Tapi bagi yang nggak bisa berqadha gimana? Kenapa nggak bisa? Sakit. Nah gini, nanti kalau orang sudah tidak kena sudah nggak mampu sama sekali, misalnya sakit, ya sakitnya sampai dia nggak mampu sholat, ya nggak bisa, maka nanti kalau meninggal dunia boleh digantikan menurut para ulama kita sama dikiaskan seperti sholat, seperti puasa, bayar fidyah. Kan kita makanya ada tradisi fidyah sholat. Itu sebenarnya pendapat lemah. Yang ada fidyah itu hanya masalah puasa. Cuma sebagian ulama mazhab Syafi'i mengkiaskan sholat dengan puasa. Kalau puasa saja boleh difidyah, ya sholat lebih penting dari puasa. Jadi ada yang mengatakan boleh difidyah, atau juga yang mengatakan jangan fidyah karena kan masalah khilaf, tapi boleh diqodokkan oleh ahli warisnya, anaknya nanti yang mengqodokkan. Ya, bapak saya ninggalin sholat setahun, anaknya yang kodoin, gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi dalilnya Apa ya? Kalau dalil untuk fidyah sholat kias, dikiaskan. Kias itu menyamakan hukum dengan hukum yang lain, ya, disamain. Ya pertimbangan ulama ini seperti hukumnya ini mirip yang ini, diambil yang ini. Gitu. Ya pasti dengan dalil-dalil yang mereka pahami di Al-Quran dan Sunnah. Ya, makanya kalau kita ingin ikut pendapat para ulama, sebaiknya memang yang muktamad. Cuma ya terkadang boleh juga kita ikutin kayak sudah tradisi kita nih fidyah sholat. Ya gimana tuh satu hukumnya?
Ya walaupun pendapatnya nggak kuat, udah tradisi dan ada ulama yang membolehkan dengan dasar hukum mereka, ya silahkan aja diikutin. Yang penting kita nggak mengerjakan satu amaliyah tanpa dasar, tanpa dalil, artinya tanpa tahu nih kata siapa ya, nggak tahu, bodoh amat, bikin aja bikin, nggak bisa begitu. Cuma kalau ada pendapat para ulama terdahulu yang mengatakan walaupun itu masalah khilafiyah, silahkan, boleh-boleh aja, gitu. Ya, jadi biasakan kita ini selama sudah balik dan berakal sehat, kondisinya bagaimanapun tetap wajib sholat. Sakit apapun selama masih balik dan berakal sehat tetap wajib sholat. Kecuali udah pikun, udah sama kita nggak ingat anaknya, mbak ini siapa ya? Anaknya juga nggak ingat, buru-buru ngingetin sholat. Ya, nah itu tetap wajib sholat. Dan sampai mati sholat itu. Ya, kemarin dapat cerita dari Ipal tuh ponakan saya, Bang Haris yang kemarin meninggal itu, saudara saya tuh, sepupu saya. Meninggal lagi sholat di rumah sakit, ya dibawa ke rumah sakit. Begitu masuk sholat waktu asar 4:30 dia minta diwuduin, ya terus sampai jam 5 lewat lagi sholat baru takbir, dia meninggal dunia. Allahu Akbar, meninggal. Ya, lagi sholat meninggalnya luar biasa. Ya, kita belum tentu bisa seperti itu. Ya, jadi usahakan jangan pernah tinggalin sholat. Kalau dulu memang pernah bandel, pernah nggak sholat, ya udah buru-buru qadha. Mazhab kita masih mengizinkan, mewajibkan qadha mazhab kita. Mazhab Abu Hanifah, ya enggak sholat udah tanggung jawab sendiri ntar. Ya kalau diampunin alhamdulillah, enggak ya udah tanggung gitu. Mazhab kita enggak, masih wajib mengqadha. Berapa sholat yang kita tinggalin wajib kita qadha. Jelas ya? Itu. Ada lagi yang menanya? Enggak ada? Baik. Kalau enggak ada, sebelum saya tutup, saya pembagian juz tadi alhamdulillah pembacaan Quran yang kemarin dibaca Bapak-bapak tadi udah kita hatamkan ketika Qiyamul Lail, ya, dan baca doa khatam, mudah-mudahan doanya diijabah dan juga keberkahannya didapat oleh kita semuanya, kita peroleh walaupun tidak hadir mengikuti Qiyamul Lailnya. Yang penting baca khatam Qurannya. Nah, untuk khataman Quran berikutnya saya bagi lagi juznya bagi yang pengen baca minimal 1 juz per orang. Modar 28-30. Jadi satu mau satu, bentar, 2 mau Nasir? Hah? 2, 3. Ini pas siapa namanya? Mau ikut nggak? Mau ikut baca? Nggak. Bapak? Nggak juga. Mau ikut? Nggak. Diki nggak? Siapa lagi nih? Oh, Bapak nggak. Yang di 4 mau Afan? 16. 4 ada? Aja Eko mau baca? Di 4? 5 dok? Ya, 6 tadi. Haji Dapsik mau baca juz 7? Juz 7. Abdurrahman? 8 ya? 8. 9 tadi siapa 9? Ente 9 ya? Mau ya? Oh 29. Taufan? Hah? Oh 16. Bang Umar 9? Udah? Boleh 9? Mau baca gak? 10? Gus? 11? Bul? 12? Bang? 13? Barodani mau 14? Nawan 21. 15 ada 15. Tolib 15. Ini baru 15 orang. Ya, 16. Ente mau berapa? Tadi 28 30. 29 30 dia. Ini baru 16. Berarti 17 sampai 27 belum ada. Ente berapa? Ente 15. Oh 15 ya. 16 ada 16 sampai 17. Itu tadi 15 ya? Enggak jadi ya? Ini 16 ya? 15 16 17. Berarti 18 sampai 27 belum ya? Ente tadi 29. Double dong sama dia. Ya udah ente 28 30 29. Hah? Sekaligus. Ente maunya 29. Oh gitu. Ya memang urutannya gak sama nih, berantakan terus. Ya, apa? Mau tetap mau 29? Apa mau 27? 27 ya? 27 ya, berarti yang belum 18 sampai 26 ya? 18 sampai 26, baik. Yang lain udah semua. Baik, mudah-mudahan kita bisa baca semuanya tuh sampai besok. Seminggu ya waktunya ya. Khatamannya malam minggu sebagaimana biasa. Dan mudah-mudahan seluruh bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا كشفته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا أعزابا إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا يا الله يا إله العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.